चलतु देखिनवा आज संध्या बेलर देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त जिलार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आपण सबकि गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर को फोन कॉल रे तत्पर हेले ईरान वैदेशिक मंत्री मुक्त हेबे एबे ईरान में 17 जन भारतीय नागरिक बोली खबर मिली। गोटे किछि दिन पूर्वे इज्राएल एक जहाज को ईरान सरकार निज अख्तियार को आनी जहाज 17 जन भारतीय क्रू मेंबर्स थिले। 17 जन को एबे ईरान सरकार खूब शीघ्र छाड़देवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर लोकों को मिला टिकिया आश्वस्ति। आज सामान्य कमिला सुना दर। भारतीय बजार आज 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 72,540 टंकार पहुंची। जदि आम ओडिशा कथा देखा ओडिशा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,490 टंका रही बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 72,540 टंकार पहुंची। सेबड़े गतकाली सुना दर 73,000 टंका थिबा बेले आज 72,000 को खसी आसीथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर भारत चीन पई आसिला खुशी खबर। अमेरिका को लागिबो बड़ झटका कारण 2075 मसीहा सुधा भारत हब विश्वर द्वितीय बड़ अर्थनीति देश। सही समय सुधा भारतीय अर्थनीतिर आकार 52.5 लाख कोटी डॉलर पहुंचब जहाँकि एबे 4.11 लाख कोटी डॉलर रही। सेबड़े भारत द्वितीय स्थान में रहिबो अर्थनीति रे, किंतु चीन अर्थनीति क्षेत्र में प्रथम स्थान को जीव। अमेरिका तृतीय स्थान को खसिबो बोली खबर मिली। देश में कड़ाकड़ी हब केवाईसी नियम। देश में वृद्धि पाउथिबा साइबर ठके को नहीं चिंतित थिबा केंद्र सरकार एबे केवाईसी नियम को कड़ाकड़ी करिवे बोली सूचना मिली। जदि आपणकर बैंक रे खाता अछि, जदि आपण कौनसी भी काम करने को चाहूँगी आपण को प्रथमे बैंक रे केवाईसी करने को पड़िबो। साइबर ठक दिन को दिन वृद्धि पाउथिबारु जो माने केवाईसी करूनाहांती सेमानक खातार बैंक तथ्य सबू चोरी होउची। तेणु आगामी दिन में सारा देश में केवाईसी प्रक्रिया को त्वरान्वित कराजिबो बोली केंद्र सरकार सूचना देथिबार खबर मिली। भारतीय निर्वाचन आयोगर बड़ निष्पत्ति। स्वामी स्त्री 2 जन सरकारी चाकरी करुथिले, जणे करिवे निर्वाचन ड्यूटी। गोटे पटे निर्वाचन पाई सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी रे जिबाको पड़ुची। एभली स्थिति रे जदि गोटे परिवार रे उभय स्वामी स्त्री चाकरी करुचंती तेबे केवल निर्वाचन ड्यूटी रे जणे जिबे बोली भारतीय निर्वाचन आयोग नुआ नियम जारी करथिबार खबर मिली। से घरे महंगा माड़ चिंतार खाउटी आकाश छुआ एबे आलू दर। सेबड़े 15 दिन में आलू दर 1.5 गुणा बढ़िलानी। एबे आलू किलो 30 टंकार पहुंची। हरड़ डाली 8 टंका और पामोलिनी तेल 5 टंका बढ़ीगलानी। एमती कि विभिन्न खाद्य सामग्री दिन को दिन वृद्धि पाउची। पूर्वर आलू किलो 20 टंका थिबा बेले एबे आलू किलो 30 टंकार पहुंची। आगामी दिन में मध्य पियाज मूल्य वृद्धि पाइबो बोली खबर मिली। ओडिशा को माड़ी आसुची बड़ विपद। ओडिशार 3 सहरर वायु खराब धूलिकणा हेलानी अस्तव्यस्त। ओडिशार 3टी सहरर वायु अति खराब बोली जना पड़ी। ओडिशार नयागढ़, कटक, बारिपदा समेत देशर 17टी सहरर वायु प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंचीबार जना पड़ी। नयागढ़ सहर में वायुमान सूचकांक एक्वार 244 रही बेले कटक रे 215, बारिपदार 206 रही खबर मिली। यही 3टी सहर में अधिक प्रदूषण होथिबार खबर मिली। सारा देश में आगामी 5 दिन मध्य एपरी रहिबो पाणीपाग। गोटे पटे प्रबल खरा, संध्या बेले कालबैशाखी वर्षा। सेबड़े देश में एबे 2 प्रकार पाणीपाग अनुभूत होउची। एबे देशर गोटे पटे प्रबल ताती रे जीवजगत छटपट होथिबा बेले अन्य पटे वर्षा सह बरफपात भी आरंभ हो जाइछि। ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंग परी राज्य में ग्रीष्म प्रवाह प्रबल रही बेले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रबल वर्षा सह बरफपात होथिबार खबर मिली। जदि आम ओडिशा कथा देखिबा तेबे ओडिशा रे आज ठारू आसंता 5 दिन पर्यंत तापमात्रा 43 रु 44 डिग्री छुई पारे बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करथिबार खबर मिली। रेलबाई बंफर नियुक्ति कनेस्टेबल एवं एसआई 4,660 पदवी खूब शीघ्र पूरण कराजिबो। जदि आपण रेलबाई चाकरी करने स्वप्न देखुंती तेबे आपण आसी खुशी खबर। विभिन्न पद पाई एबे विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 1208 कनेस्टेबल एवं 452 सब इन्स्पेक्टर पदवी पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई। इच्छुक प्रार्थी माने
ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଇ ମାସ 14 ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଆସିଲା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ମାଗଣା ସାଇକେଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଏବେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବଡ଼ ନିୟମ। ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାତାରାତି MCLR 5 ଆଧାର ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା 8%ରୁ 8.05%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାସିକ MCL ହାର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବା ସାମିଲ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଛାଟ। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଛାଟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆଦିବାସୀ ହାଇସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବଦଳି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା NRC ଚାକିରି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତାହା ସହିତ ଦେଶର 3 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ନିଜର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍, ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତାହା ସହିତ ଇସ୍ତାହାରରେ ଚାକିରି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଦି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇସ୍ତାହାରରେ 3 କୋଟି ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର 3 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ବା ମୋଦି ସରକାର 4 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଛୁଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ତାପମାତ୍ରା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଝିଅ କେ କବିତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ
ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଭବ୍ୟତାର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ତାରରେ ଫସି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାଟି ରବିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼ୁଥାଲାର ଯୁବକ ମନୋଜ ଉନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିନଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାମ ନବମୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ 1 ଲକ୍ଷ କିଲୋ ଲଡ଼ୁ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବରାହା ହଂସ ବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 1 ଲକ୍ଷ କିଲୋ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।